सरकार निष्पत्ति कले सेटा मन सरकार कहउतला जे एई बर्तमान 543 वन थर्ड कर दियो तो सरकार सेटा राजी हेले बर्तमान 850 सीट हवा पे जाउ जे सीट बढ़िबो एवं स्वतंत्र अधिवेशन हबो एटा काहे विरोधी दल गोटे सन्देह करबार कारण तीनटा कारण संरक्षण हबो दान पड़िबो एवं डिलिमिटेशन हबो डिलिमिटेशन प्रक्रियाटा ही सदस्य मान डिलिमिटेशन कौन जदि आज प्रधानमंत्री भाषण शुणिली कौन राज्य कौन प्रकार क्षतिग्रस्त हेबे नहीं जदि जनसंख्या आधार रे सीट बढ़ा जाए सीट बटा जाए ताहले लोक संख्या जोटी कमी बा स्टेबलाइज करछि जन्म नियंत्रण कार्यकारी जन्म नियंत्रण प्रोग्राम को भलो करी कार्यकारी करथिबारु उत्तर प्रदेश बिहार रे ताको संख्या बढ़ी जिवो एवं एमानकर संख्या कमी जिवो बोली से माने आशंका करी आंदोलन करते कांग्रेस दल दाबी होची जे आमे तो बर्तमान ए सेंसस तो कास्ट सेंसस होची तमे तेणु जो पछुआ वर्ग लोक वंचित करने 2011 तक कारण पछुआ वर्ग भीतर होची आमर मंच संरक्षण रो सरकार कहया कथा जे वुमेन रिजर्वेशन जदि हमें 33% हमें पार्लियामेंट रे करी दउचे ताले सेही 33% को लोकसभा आसन महिला को पे रिजर्वेशन हबो ए लोग एटा को किस स्थिर करबो। नमस्कार आज दिनटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण पार्लियामेंट रो स्पेशल सेशन चलीची स्वतंत्र अधिवेशन चलीची आगो को महिला मानक पाई ओडिशा विधानसभा समेत भारत वर्षर समस्त विधानसभा रे 33% रिजर्वेशन रहिबो अर्थात पंचायत रे जेमति रिजर्वेशन अछि 33% रिजर्वेशन ओडिशा विधानसभा रे लोकसभा रे भारत वर्षर पार्लियामेंट रे आपण देखिबा पाई पाइबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहउचंती ए होची गेम चेंजर अर्थात पूरा खेल बदलिबा को जाउची राजनीति रे एक नुआ दृश्य सामना को आसीबा पाई जाउची श्रीत रविदास मो सहित अछंती श्रीत राजाराम शतपथी मो सहित अछंती रबाबू ये पूरा सीन को आपण केमती देखुचंती की प्रकार परिवर्तन आपण आगु देखुचंती देखंतु महिला मान स्थान संरक्षण जोटा मेन ऑब्जेक्टिव बोली कहा जाउची इनफैक्ट 2023 रे हेतिला संविधान संशोधन हेकी सेटा सर्वसम्मतिक्रम हेतिला सेटा कि गोटे मैं प्रोविजन रखी देले जेटा कार्यकारी हो केते बेले सेंसस हैला परे सेंसस परे डिलिमिटेशन हबो तापर हबो हमर सेंसस तो गड़ी गड़ी चलला एबे होची सेंसस चलीची एवं सेंसस रिपोर्ट बाहरी की यदि डिलिमिटेशन कमिशन सेंसस रिपोर्ट भितर हबो तार मिनिमम 4 वर्ष समय लागे गोटा डिलिमिटेशन कमिशन को रिपोर्ट दवा पे ता तो 2029 इलेक्शन सुद्धा हे पाइनो तनो वेस्ट बंगाल इलेक्शन हठात सरकार निष्पत्ति कले सेटा मन सरकार कहउतला जे एई बर्तमान 543 वन थर्ड कर दियो तो सरकार सेटा राजी हेले बर्तमान 850 सीट हवा पे जाउ जे सीट बढ़िबो एवं स्वतंत्र अधिवेशन हबो एटा काहे विरोधी दल गोटे सन्देह करबार कारण तीनटा कारण जो विरोधी दल भीतर मोटा सन्देह आछि गोटा होची एक निर्वाचन प्रचार चलीछि एटलीस्ट दीटा राज्य रे वोट वाकू बाकी अछि जेंति पश्चिम बंगाल तमिलनाडु अपन जानते यार इम्पैक्ट गोटा अछि कारण ता पूर्व आपण जे लक्ष्य करूथिबे इवन बीजेपी पक्ष सरकार दल पक्ष महिला मान को संरक्षण व्यवस्था नहीं सारा भारत वर्ष गोटे कैंपेन है आरंभ होई सारा देश रे तो तार गोटे इमीडिएट इफेक्ट इलेक्शन में पड़ी पारे पर आशा को देश में नाटक आउ ये सरी जाउ तबे डाकिबा नंबर 5 एटा कहउतल सन चाहू नंबर 2 करूनाती नंबर 2 होउची एथर जो विधायक आसुची कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हबो सेटा एतरा 100 दंड एटा 131 तम संशोधन इशारा आसीबो एथर दीटा इम्पैक्ट रहउची एक तो संविधान महिला मान पे स्थान संरक्षण तादर स्थान बढ़िबा संगे रे सीट डिलिमिटेशन हबो कारण स्थान जते आपण बढ़ीबे डिलिमिटेशन हबो तीनटा एथि ए जो बहुत गुडा सेक्शन रो संविधान रो गुडिया सेक्शन रो अमेंडमेंट हे कि ए बिल आसी संरक्षण हबो स्थान बढ़िबो एवं डिलिमिटेशन हबो डिलिमिटेशन प्रक्रियाटा ही सदस्य मान डिलिमिटेशन कौन जदि आज प्रधानमंत्री भाषण शुणिली जे कौन राज्य कौन प्रकार क्षतिग्रस्त हेबे नहीं प्रधानमंत्री नहीं वर्तमान सुधा जो लेटेस्ट रिपोर्ट आसुची रबाबू एथिरे सरकार एही प्रोविजन आनिया पई जाउछंती जे 50% सीट सब राज्य रे बढ़े दिबो उदाहरण
ହଉଛି ଓଡିଶାରେ 147ଟି ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଅଛି, 21ଟି ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଦିଆଯାଏ 50% ସିଟ୍ ବଢି ଦିଆଯିବ ଲୋକସଭାରେ। 21ଟି ସିଟ୍ କୁ 50% ହେଲେ 31ଟି ସିଟ୍ ଓଡିଶାରେ ଲୋକସଭାକୁ ଆମେ ଏମପି ବର୍ତ୍ତମାନ 21 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 31 ଜଣ ଏମପି ଓଡିଶାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବେ। ବୋଲୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିବ 850 ହବ କହୁଛନ୍ତି, 850 850 ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢିଲା? ଏଇଟା 56% ବଢୁଛି, not 50%. It is almost 56% of the present strength. जो 56% ଭିତରେ ବଢୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ ଲାଭବାନ ହଉଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରପୋର୍ସନ ସମସ୍ତେ କଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ କାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଶା ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 543ରେ ଆମର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ପ୍ରପୋର୍ସନାଟ ଅଛି, ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛୁ ସେଇଟା 4.5% କମି ଯାଉଛି। ସୋ ସେଇଟାକୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ସେଇଟା ସଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଶୀ ଉଠୁଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାମିଲନାଡୁ କଳା ଦିବସ ତାମିଲନାଡୁରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ସାହସ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇନି, 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ ହବ। ହଁ, ପୁରୁଣା ଜନଗଣନା 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ ହବ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦାବି ହଉଛି ଯେ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସେନ୍ସସ୍ ତ କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ହଉଛି, ତମେ ତେଣୁ ଯୋଉ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 2011 ତମେ କରୁଛ, କାରଣ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଭିତରେ ହଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ରହୁ, ତେଣୁ ସେ ସେନ୍ସସ୍ ତମେ କାହିଁକି ଏଇଟା କରୁଛ? ସଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିଲି ଯୋଉଟା ଉଠୁଛି, ସେମାନେ ସଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପପୁଲେସନକୁ ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କମେଇ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମେଇଲେ, ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ମାନିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସହଯୋଗ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ସିଟ୍ କମିଯିବ। ବିହାର ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ମାନେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକସଭାରେ ବଢିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ। ଓଡିଶାର ପ୍ରଭାବ ଯେତିକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭାବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଭାବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଭାବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସିଟ୍ ଅଛି ଲୋକସଭାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସିଟ୍ ଆଲୋଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଲୋକ ଅଧିକ, ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ଯେତିକି, ଓଡିଶାର ଲୋକ 4.5 କୋଟି ଲୋକ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଲୋକସଭା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଏଇଭଳି ସିଟ୍ ବଢେଇବା ସପକ୍ଷରେ ତାମିଲନାଡୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଲିନ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କମିଗଲା ବୋଲି କଣ ଆମ ସିଟ୍ କମିଯିବ? କେରଳ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି, ସଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଆଧାର ହଉଛି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସେତିକି, ଓଡିଶାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଏମପି ମାନେ ଯିବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏମପି ମାନେ ଯିବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ। ତେଣୁ ସଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୁକ୍ତିରେ କିଛି ଆଧାର ଅଛି କି ଯେ ଆମେ କମେଇଦେଲୁ ବୋଲି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ସିଟ୍ କମିଯିବ ଲୋକସଭାରେ? ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ତାମିଲନାଡୁ, ଷ୍ଟାଲିନ ଯୋଉ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କିଛି ନାହିଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲିକିରି, ତାର କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, ଏକଥା ଅମୂଳକ ବୋଲିକିରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ହିସାବ ଦେଇପାରୁନି ଯେ କୋଉ କୋଉ ବେସିସରେ ହବ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଜାଣିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ସିଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ 21, ତାମିଲନାଡୁର 39, ବିହାରର ସେମିତି କେତେ ଯାଉଛି, ଏସବୁ ଯାହା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଯୋଉଠି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ହେଇଛି, ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଏମପି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ପୁଣି ସିଟ୍ ବଢାଯାଏ, ତାହେଲେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଠି କମିଛନ୍ତି ବା ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ କରିଛି, ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଭଲ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବାରୁ
उत्तर प्रदेश बिहार रे ताको संख्या बढ़ी जिवो ହୁଁ एवं एमानकर संख्या कमिजिव बोली सेमाने आशंका करी आंदोलन करछन्ती बा लोक दाबी करछन्ती वर्तमान कथा होची ए जो सीट संख्या यदि 543 रखा जाए वर्तमान सीट संख्या 543 ହୁଁ यदि लोकसभा सीट संख्या 543 रखा जाए ताले सीट डिस्ट्रीब्यूशन जनसंख्या आधार रे जति होबा कथा ए परिबो नाही ହୁଁ काहे ना आ भीतर लोक संख्या बढ़ी गलेनी सेतिके लोकों को पुणी आपण 543 रे हरण करके जदि देबे 10 लाख रे जन जन प्रतिनिधि जाउतले एबे 20 लाख हे जाई पर सेहि में केंद्र सरकार कोन करछंती जे ओने नुवा फार्मूला अडॉप्ट करके करछंती ହୁଁ एवं सेहि नुवा फार्मूला रे कोन प्रोपोर्शनेटली आपनकर बढ़ा जीवो जो नियम आगुरु थिला ଯୋଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଯେତେ ସେତିକି ଅନୁସାରେ ना खाली ब्लाइंडली सेमती हबनी जो लोक संख्या आधार रे सेठी हेउ नाही सेठी प्रोपोर्शनेटली करा जाउची जाहाको केंद्र सरकार कहउछ Proportionately ମାନେ शुणु प्रोपोर्शनेटली माने आपण को जो आधार रे आगे करा जायतिला सेतबेले से लोक संख्या थिले 523 टी सीट थिला से अनुसार सेठी प्रोपोर्शनेटली एई जिंसटा देखायतला से जो प्रोपोर्शनेट आधारटा कोन मु आपण को हटा देइटी बुझै पारनी से टेक्निकल जिंस एते बोली मु आपण को एटी बुझै पारनी किंतु किंतु एकता सत जे जो आधार रे हेइतिला आज प्रधानमंत्री जो भाषण आपण सुनिथिबे लोकसभा रे से दी तीनटा कथा अति प्रांजल भाव रे कहचंती आमे एई जो डिलिमिटेशन बिल आनिछु एवं तादेर जो बळी भाबरे सीट बंटा जीवो विभिन्न राज्य मानकरे कौनसी परिस्थिति रे से कहले कौनसी राज्य अन्याय तांको प्रति करा जायछि बोली अभियोग परिवार सुयोग पाइबे नाही କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣିଲେ ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାୟଟା କେମିତି ହଉନି सुन ना ना आमे जानिने हाँ, माने कथा कोन कि आपण parliament रे ହେଇକି आपन को जो मु कहली जे मु आपन को बुझेई पारुनी से प्रोपोर्शनेटली हाँ। कोन बटा जीव केमिति बोली गिरी ता माने न जे सेठी हेई नाही बोली गिरी प्रधानमंत्री कहले कौन सी परिस्थिति रे आपण टिके भी कंप्लेन करिवे ए प्रकार सुयोग आपन को दिया जीव नाही अर्थात सबु राज्य प्रति हाँ। यथोचित न्याय प्रदान करा जीव सेमानकर जहा समस्या समाधान करा जीव कौन से राज्य कहि परिवेनी जे तांकू बेसी दे देले आंकू कम दे देले बाबा मोर क्वेश्चन जे आपण कोनतो जदि पॉपुलेशन आधार रे सीट संख्या बढ़िबो बा कमिबो जदि निष्पत्ति न लिया जाए बा बढ़िबा सीट कथा में आलोचना न करू એટલે को आधार रे आलोचना करा जिबा दरकार को आधार रे सीट बढा एक्जाक्टली जिवो आपण गोटे देखंतु ये कहउचंती 2011 सेंसस पूर्वी आधार तो से जोटा कहले आमे कहउचु सेही समय रे हमर जो प्रोपोर्शनेट थिला विभिन्न राज्यर आमे ताकुटा लक्ष्य रखी मते करूछु किंतु कले मध्य 1971 मसियार पॉपुलेशन Yes, 1971 सेंसस अनुसार 71 सेंसस अनुसार सेटा तेणु करा एमाने सहज कहउछु 1971 सेंसस तारा हां वर्तमान यदि नुआ सेंसस को आपण जाउछन 2011 को जाउछन हां आपण 2011 बेसिस रे करूछन वो आसन संख्या एति बढ़े बोली कहउछन मु कहली जेटा 50% नो एक्चुअली 56% बढ़ुची टोटल हां किंतु सेही अनुसार सब राज्य रे सेही अनुसार बढ़ु नाही धरतु मोटा देती ओडिशा जेता नवीन पटनायक जोटा कहछन हमर धरतु अछि 21 टा हमर एटा 28 टा कि 29 आइ जिवो हां जदि ता हुए म काहे के केते हबो जो कंट्रोल अमेंडमेंट बिल अछि सेतरे जो डिलिमिटेशन कमिशन रो प्रकृत रूपरेखा नाही खाली एथरे अछि डिलिमिटेशन कमिशन हबो ए अधिकार प्रेसिडेंट को हमें दउछु एथरे प्रेसिडेंट विल अपॉइंट दैट डिलिमिटेशन कमिशन एबो सेति पे गोटे लेजिस्लेशन आसीबो लेजिस्लेशन जेते आसीबो सेटा सिंपल मेजॉरिटी हबो लेजिस्लेशन किंतु वर्तमान जोटा हबो डिलिमिटेशन कांतिय जो प्रताप से 2/3 मेजॉरिटी दरकार कंट्रोल अमेंडमेंट जो 2/3 मेजॉरिटी रे अपोजिशन मान को जो स्ट्रेंथ अछि विधान पार्लियामेंट रे सेटा सिंपल मेजॉरिटी रहइबो तेणु एही समय रे सेमाने पूरा कथाटा हासिल करिया को चाहुचंती एवं से डिलिमिटेशन नै कि तांको मन भीतर संदेह रहिछि कारण डिलिमिटेशन गोटे डेंजरस व्यवस्था कारण डिलिमिटेशन रे अतीत रे केतेटा कार्य मो प्रश्नटा बुझी पानी जदि एही फॉर्मूला रे आमे लोक संख्या कमेइचु आमे पेनालाइज होचु आम ऊपर पनिशमेंट दिया होची तमरो लोक संख्या कम से पूरा कहले प्रधानमंत्री कहले से कथा हबनी से कथा हबनी जदि परा अपने को आधार है आपन को से कथाटा मु बारंबार कहली जे मु आपन को एई जगह रे नहीं 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 से आधार होची कोन से जो कथा कहउचंती हमर जो बेसिस रे वर्तमान पार्लियामेंट रे रिप्रेजेंटेशन रहिची से आधार रो बेसिस रे मते निया जाउची आ जते डिलिमिटेशन कमिशन को आ होउची काई तो डिलिमिटेशन कमिशन को से अधिकार दिया जाय किंतु समस्त चाहुचंती जो कथा प्रधानमंत्री आज मौखिक भाषण रे कहिले
କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ଡିଲିମିଟେସନ କମିଶନ। ନା ସେଟା ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ବିଜେପି ଦଳର ଯିଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯିଏ ଏମପି ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସିଏ ଦେଖେଇକିରି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ତା ଦେହରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ହିସାବକୁ ନେଇକିରି ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ କରୁନୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ 24% ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଟା 20% ରୁ କମି ଆସିବ କାରଣ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ସବୁ ଏତେ ବଢିଯିବ ଏଇଟା 20% କୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏଇ ଯୁକ୍ତିଟା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୁକ୍ତିଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ମନେ କଥା ତଥ୍ୟ ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଉ ଡିଲିମିଟେସନରେ ଥରେ ଅଧିକାର ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡିଲିମିଟେସନ କମିଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଡିଲିମିଟେସନ କମିଶନ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଲାଇନ ଆସିବ ଯୋଉଟା ସିମ୍ପଲ ମେଜରିଟି ହବ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡିବନି। ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଥରେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆର ବେଳକୁ ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯେହେତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ବା କୌଣସି ମାମଲା ହେଇପାରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରିବନି ସେ ମହଲା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସିର ହବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ମେଜରିଟି ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ସ୍ପିକର ଲ ଏଇ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଭାରତବର୍ଷରେ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ତାର ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାହିଁ ସେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ହେଇଗଲା କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେଇଟାକୁ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଡରିବାର କାରଣ ହଉଛି ସେଇଟା ଏବଂ ଯୋଉ ସମୟରେ ହଉଛି ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଆଶଙ୍କା ଯେ ଦୂର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦୂର ହେଇଥାନ୍ତେ କେମିତି ଭାବରେ ଯୋଉଟା ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆଗ ଅଲ୍ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ହଉ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସହମତି ଭିତ୍ତି ହଉ ତାପରେ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଧାରା ଗୁଡାକୁ ଗୋପନ ରଖିଲେ କୋଉ ଧାରାରେ ହବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧାରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ସେଠିକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ସେଠି ଯୋଉ ନେଇକି ଆଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ଆହୁରି ବଢୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ରୂପାୟିତ ନହେଲେ କାରଣ ହ୍ୟୁମାନ ରିଜର୍ଭେସନ ନେଇ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ କାରଣ ୟୁନାନିମସଲି ପାସ୍ ହେଇଥିଲା 23 ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କଥା କହିଛନ୍ତି। ନା ନା ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି କଣ କି ଦିଟାକ ଜିନିଷ କାହିଁକି ସମାନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ବୋଲିକିରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା କଣ ଦିଟାକ ଜିନିଷ ନା ଗୋଟାକରେ ଆସିଛି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଯୋଉଥିରେ କି ଓମେନ ରିଜର୍ଭେସନ କଥା ଆସିବ ସେଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଡିଲିମିଟେସନ କଥା ଆଉ ଦିଟା ବିଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିଲିମିଟେସନ ବିଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ କି ଦବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ବିଲ୍ ସରକାରଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଆପଣ ସେପାରେଟଲି ଆଣିଲେନି ଏକାଥରେ କାହିଁକି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ସରକାରଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଓମେନ ରିଜର୍ଭେସନ ଯଦି ଆମେ 33% ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କରି ଦଉଛେ ତାହେଲେ ସେଇ 33% ଟା କୋଉ କୋଉ ଲୋକସଭା ଆସନ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ହବ ଏଇଟାକୁ କିଏ ସ୍ଥିର କରିବ ଆମେ ତ 543 ରଖୁନେ ନା ଆମେ ଏବେ ବଢେଇ ଦଉଛେ ଲୋକସଭା ଆସନ ଧରି ନିଆଯାଉ ଏବେ କୁହାଉଛି ଯେ 850 କୁ ଏଇଟା ବଢିଯିବ 850 ରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 30ଟା ପ୍ରାୟ ଆସିବ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ପାଇଁ ଏବଂ 835ଟା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ପାଇଁ ଆଉ ବାକିର ବୋଧେ 820 ରହିଲା ନା 25 ରହିଲା ଇଏ ରହିବ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଡିଲିମିଟେସନ ନହେଲେ ଦେଶରେ ଟୋଟାଲ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା ବୋଲିକିରି କୋଉ ରାଜ୍ୟ କେତେ ନେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଏବଂ କୋଉ ସିଟ୍ ଗୁଡାକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଣା ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦିଟାକ ଏକା ସମୟରେ ଆଣିଲୁ କାହିଁକି ନା ଦିଟାକର ଆଲୋଚନା ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସମାନ ଭାବରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଉ ବିଲ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ସେଇଥିଲାଗି ଆଣିଛୁ ଦିଟାକର ଆଲୋଚନା ଏକା ଢଙ୍ଗର ପ୍ରାୟ। ଓକେ ବାବୁ ଯେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଯାହା ଆସୁଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରୁ ଖବର ଯେ ୟୁନିଫର୍ମଲି 50% ସିଟ୍ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ବଢେଇ ଦିଆଯାଇଛି ମନେ କରନ୍ତୁ 21ଟା ସିଟ୍ ଅଛି ଓଡିଶାର 50% ଇନକ୍ରିଜ ହେଲେ 31ଟି ସିଟ୍ ଓଡିଶାର ହବ। ଏ ଫର୍ମୁଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ କି ଓଡିଶାରେ ଯଦି ଏଇ ଫର୍ମୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଓଡିଶାରୁ 31 ଜଣ ଏମପି 21 ଜଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ
पार्लियामेंट को ମାନେ ଇଏ ଏପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା କେବଳ ସହମତି ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ କେବଳ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ सहमति भितर हब कि ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ବା ଆଲୋଚନା ସେଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ବାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହମତି ଭିତରେ ହବ। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 50% बढ़िबो ସବୁ ଡବଲ ହେଇଯିବ। हां डबल नो 50% ବଢିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାର ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାର ଆଣିଥାନ୍ତେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ଯାହାର ଯାହା କନଫ୍ୟୁଜନ ଟା ଆପଣ କାହିଁକି ତାହେଲେ କଳା ଦିବସ ପାଇ ଦଉଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଲ୍ ଆଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲିଟି ବଢିବ ଯେମିତି 56% ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ବଢୁଛି ତେଣୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଟ୍ ବଢିବ କି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 50% ବଢିବ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ର 50% ଷ୍ଟେଟ ବଢିବ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ କମିଶନ କାହିଁକି ହବ ଡିଲିମିଟେସନ କମିଶନ ଆସନ ବଢେଇବ ଆଉ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ହଉଛି। ଆଜି ସ୍ଥିର ହଉଛି ଯେ ସରକାର ପ୍ରପୋଜାଲ ରଖିଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ର ସିଟ୍କୁ 50% ବଢିଯାଏ। ନାଇଁ ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏମିତି ସିଧା ମୁଁ ଛାଡି ଆସିଲି ମୁଁ ବିଲ୍ ଟା ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏପଟେ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିବାକୁ ମାନେ ଅସୁବିଧା ପଡିଗଲି ନାଇଁ ମୁଁ ନା ବିଲ୍ ଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିଲି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ରେ ସେ ଷ୍ଟୋରୀଟି ବାହାରିଥିଲା ଯେ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା କୁ ବାଦ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲାରେ ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ ସେଇଟା ନକରି 50% ସିଟ୍ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ୟୁନିଫର୍ମଲି ବଢେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ପ୍ରପୋଜାଲ आ ऊपर डिबेट हब डिस्कशन हब कला दिवस कोठी पालन करा जाउची तमिलनाडु रे एवं या ऊपर गोटे नुआ वितर्क आगामी दिन रे आरंभ होवा पाई जाउची जे प्रति राज्य पाई 50% सीट बढ़ेले प्रकृत रे राज्य गुड़िक केते दूर लाभवान हेबे केते दूर क्षतिग्रस्त हेबे। बहुत धन्यवाद श्रीयुत राजाराम शतपथी एवं श्रीयुत रविदास।